पंजाबी पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासिस दे विच आपां यूनिट 1 साहित्य के रूप का जो निबंध रूप है उसनों आपां कर रहे हाँ। पहली क्लास दे विच निबंध दे अर्थ, उसकी परिभाषा तो उसके पिछोकड़ बारे गल कीती। नाले ये भी जानिया कि निबंध जो है पंजाबी साहित्य के अंदर किवें आउंदा है। दूजी क्लास दे विच आपां वेख्या कि पंजाबी साहित्य के अंदर किहड़े निबंधकार होए और उन्होंने किस तरह के निबंध जिहड़े वो लिखे ने। अज की क्लास दे विच आपां देखांगे कि निबंध का रूप की है, निबंध और लेख दे विच अंतर की है, तो चंगा निबंध किवें लिखिया जाता है। ये तीन चीज़ों को अज की क्लास दे विच पढ़ांगे और होप कि अज की क्लास के नाल जिहड़ा साडा निबंध टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। जेकर आपां निबंध के रूप की गल करिए तो दो तरह के रूप ने, एक है साहित्यिक निबंध और एक है गैर साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध जिन्होंने आपां लिटरेरी ऐसे आखते हाँ और गैर साहित्यिक निबंध जिन्होंने आपां नॉन लिटरेरी ऐसे आखते हाँ। गैर साहित्यिक निबंधों की पिछली क्लास दे विच आपां गल कीती सी, अज फिर तो इसनों डिस्कस करांगे। निबंध का रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ ऐसे। निबंध दो रूपों के विच डिवाइड है, साहित्यिक ते गैर साहित्यिक। सब तो पहले साहित्यिक निबंध की गल करते हाँ। साहित्यिक निबंध वो निबंध होंदे ने जो साहित्य नूं ध्यान दे विच रख के लिखे जाते हैं, जिन्हां दे विच आपां साहित्य पक्ष दे विच जो भी चीज़ां आउंदियां ने, जो भी व्याकरण है या साहित्य दे नाल रिलेटिड जो भी चीज़ां होंदियां ने वो आपां उस दे विच पढ़दे हाँ। साहित्यिक निबंधां की जेकर गल करिए तो साहित्यिक निबंधां नूं 4 कैटेगरीज़ दे विच डिवाइड किया होया है, मेन 4 कैटेगरीज़ दे विच। इंज तां बहुत सारे निबंध साहित्यिक निबंधां दे विच आउंदे ने, जिवें कि अवसरी निबंध ने जिन्होंने आपां ओकेजनल ऐसे आखते हाँ, गंभीर निबंध ने सीरीयस ऐसेज और पत्रिका निबंध ने प्रियोडिकल ऐसेज जिन्होंने आपां आखते हाँ। इस तो अलावा भी बहुत सारे निबंध जो साहित्यिक निबंध दे विच आउंदे ने, पर मेन जो 4 कैटेगरीज़ ने उस दे विच साहित्यिक निबंधां नूं आपां डिवाइड करते हाँ। तुसीं वाइट बोर्ड ते देख सकते हो साहित्यिक निबंध थल्ले जो आपां 3 कैटेगरीज़ नूं डिवाइड किया होया है। 3 तरह के साहित्यिक निबंध तुसीं वाइट बोर्ड उत्ते देख सकते हो। पहला है व्याख्याकारी, कथात्मक और बिरतांतक निबंध। तीनों ना इको ही निबंध दे तीनों ना ने। इसनूं व्याख्याकारी कई किताबों के विच व्याख्याकारी निबंध लिखिया, कई किताबों के विच कथात्मक निबंध लिखिया होया और कई किताबों के विच सानूं बिरतांतक निबंध मिलता है। पर तिन्हां दी एक ही परिभाषा है जिन्होंने आप इंग्लिश के विच नैरेटिव ऐसे आखते हाँ। व्याख्याकारी, कथात्मक या बिरतांतक निबंधों के विच वेखीए तो इन्हां दे विच हुंदा की है, इन्हां दे विच घटनावां दा जिक्र किया जाता है। वो घटनावां काल्पनिक भी हो सकदियां ने, इतिहासिक भी हो सकदियां ने या फिर पुरानियां कोई जो कि पुरानियां किसी धर्म के नाल रिलेटिड भी हो सकदियां ने, पुरानिक कथावां भी हो सकदियां ने। उन्हां घटनावां दा जिक्र इन्हां ऐसियां दे अंदर किया जाता है। उस दे बाद कहानियाँ प्रयुक्त कीतियां जांदियां ने, भाव कि कहानियाँ भी इस दे विच सुनाई जांदियां ने, कहानियां नूं भी पाया जाता है। पर नाले ही मेन जो चीज़ हुंदी है इस दे विच कहानियां दा कारण भी दस्सिया जाता है। जेकर कहानियाँ सुनाई जांदियां ने तो कहानियां दे विच कोई कहानी जब सुनाई जाती है तो उसका कारण की है, वो किवें वापरी, वो सारियां चीज़ां इस दे विच दर्शाई जांदियां ने, जिन्होंने आपां व्याख्याकारी, कथात्मक या बिरतांतक निबंध आखदे हाँ। दूजी थां ते आपां वेखदे हाँ वर्णात्मक बयानिया निबंध, जिसनों आपां डिस्क्रिप्टिव ऐसे आखते हाँ। वर्णात्मक और बयानिया ये इको ही निबंध दे दो नां ने। तुसी वर्णात्मक भी लिख सकते हो या बयानिया भी लिख सकते हो। इंग्लिश दे विच डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहा जाता है। इस दे विच हुंदा की है, इस दे विच प्राकृतिक या मानव जीवन की किसी घटना का बयान किया जाता है। भाव कि प्रकृति नूं लैके या मानव जीवन नूं लैके कोई भी घटना जो वापरती है उस घटना नूं डिस्क्रिप्टिव वे दे विच लिखिया जाता है किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के उत्ते। जिवें आपां वेखदे हाँ इस दे विच तुसी वाइट बोर्ड ते देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक क्रिएट्स इमेजेस थ्रू 5 सेंसेस। मतलब एक दृष्टांत जो है वो लेखक इस ऐसे दे अंदर पेश करता है। वो दृष्टांत इंज लगता है जिवें वो सारी घटना साडे अखां दे सामने ही वापर रही होवे। तां वर्णात्मक और बयानिया निबंध दे विच आपां किसी प्राकृतिक या मानव जीवन की किसी घटना का बयान करते हाँ। तीजा है प्रतिबिंबित चिंतात्मक निबंध, जिसनों आपां इंग्लिश दे विच रिफ्लैक्टिव ऐसे भी आखते हाँ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੜਚੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਥਰਸ ਥਾਟਸ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦਲੀਲਾਤਮਕ, ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ, ਪਰਸੁਐਸਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੇਜ਼। ਪਰਸੁਐਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਦਲੀਲਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜਦ ਲੇਖਕ ਦਲੀਲਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਨੇ, ਨਿਜਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਨੇ, ਹਾਸਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਨੇ, ਅਫਸਰੀ ਨਿਬੰਧ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ, ਪੱਤਰਿਕਾ ਨਿਬੰਧ ਆਦਿ ਨਿਬੰਧ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਰ ਜੋ ਮੇਨ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਰੇਟਿਵ ਐਸੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਥਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਨਿਬੰਧ ਕਿਹਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਐਸੇਜ਼ ਬਿਆਨੀਆ ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਚਿੰਤਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਿਬੰਧ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਦਲੀਲਾਤਮਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੁਐਸਿਵ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੇਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ। ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਚਰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਈਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਊਚਰ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਸਾਹਿਤਕ ਨਿਬੰਧ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਔਰ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਬੰਧ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਲੇਖ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਐਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਔਰ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲੇਖ ਔਰ ਐਸੇ ਭਾਵ ਆਰਟੀਕਲ ਔਰ ਐਸੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੇਖ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਊਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਬੰਧ ਇੱਕ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੇਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਬੰਧ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਵ ਸਬਜੈਕਟਿਵ। ਜੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਫੈਕਟਸ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਉਸ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਵੰਡਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ ਵੰਡਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਔਰ ਕਰਸ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜੋ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ। ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਚਾਰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਨਿਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ
ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਿਬੰਧ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਐਸੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਛੇਵਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਔਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਿਬੰਧ, ਔਰ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਔਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਔਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਜੋ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੋ ਲੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ਅਸੀਂ कर लिए कि इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि जो लेखक है उसके सामने कोई सवाल रखा जाता है और उस सवाल के उत्ते वो अपना एनालिसिस करता है, अपनी खोज करता है, अपने जो पर्सनल व्यूज़ ने उस सवाल के उत्ते देता है और सवाल का जो जवाब है वो अपने पर्सनल व्यूज़ के उत्ते, अपने पर्सनल प्रसपैक्टिव्स के उत्ते वो देता है। 8वां पॉइंट है कि इस विच सिट्टा जरूरी नहीं, क्योंकि कनक्लूजन जो भाग है जो आप कनक्लूड करते हाँ, कनक्लूजन इस भी जरूरी नहीं, पर अज दे जो आप आर्टिकल वेखते हाँ न्यूज़पेपर दे विच वेखिए या मैगजीन्स दे विच वेखते हाँ तो उस दे विच भी कनक्लूजन दिता हुंदा है, पर जेकर तुसी नहीं देंदे तां भी जिहड़ा है तुहाडा जो आर्टिकल है वो इनकंप्लीट नहीं होवेगा। भाव कि कनक्लूजन जो है ज़रूरी नहीं है पर तुसी दे भी सकते हो। उस बाद निबंध दे विच सिट्टा जो है, कनक्लूजन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इस दे विच जो लेखक है, जो निबंधकार है, वो चीज़ों के उत्ते आर्गूमेंट करता है, चीज़ों नूं कन्विंस करन दी कोशिश करता है। जिवें आप पिछे पढ़ के आ चुके हाँ कि साडे कोल परसुएसिव या आर्गूमेंटेटिव जो साडे कोल एसेस ने या साडे कोल रिफ्लैक्टिव एसेस ने जिस दे विच वो अपने दृष्टिकोण नूं पाठकां दे सामने रखता है। तो सारे चीज़ों का वो सिट्टा जो है, कनक्लूजन जो है कि जो उसने आर्गूमेंट किए, जो उसने कन्विंस करन दी कोशिश की, सारी चीज़ों का जो सिट्टा है वो आखिर दे विच निबंधकार अपने ऐसे दे विच दिंदा है। एट लास्ट आपां यही समझिया कि जो लेख है वो लिखत है जो न्यूज़पेपर्स दे विच आपां वेखदे हाँ, मैगजीन्स दे विच देखते हाँ, रिपोर्ट्स दे विच देखते हैं या ईमेल कीतियां जांदियां ने, ऐसे लिखतां नूं आपां लेख आखदे हाँ जो कि निबंध तो छोटियां हुंदियां ने। लेख जो है सिर्फ इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी चीज़ के उत्ते, और उस इनफॉर्मेशन नूं प्रोवाइड करन दे लई जो आर्टिकल लिखता है जो लेखक, उस दे विच फोटोज़ भी पाउंदा है, डाटा भी पाउंदा है, चार्ट्स भी उस दे विच यूज़ करता है। पर एज़ कंपेयर टू जब आप निबंध वेखते हाँ, निबंध लेख कोल वड्डी रचना है। निबंध दे विच एक सवाल दे उत्ते जो निबंधकार है जवाब देंदा है, अपने पर्सनल उसते व्यूज़ होंदे ने, अपने पर्सनल प्रसपैक्टिव्स होंदे ने, पर आर्टिकल दे विच फैक्ट्स आधारित गल्लां होंदियां ने, अपने पर्सनल जो उसते अपने एक्सपीरियंसिस ने या ओपीनियंस ने वो आर्टिकल दे विच नहीं होंदियां। पर लेखक जो निबंध लिखता है, निबंध दे विच उसते अपने पर्सनल व्यूज़ होंदे ने। और आखिर जब आप बनतर की गल करते हाँ तो आर्टिकल दे विच सिट्टा ज़रूरी नहीं है, पर निबंध दे विच सिट्टा जिहड़ा है वो ज़रूरी है। इदां सी कि लेख और निबंध दे विच अंतर की है, डिफरेंस की है कि कई बार जब आप सब्जैक्ट
ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਔਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ 8 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਿਬੰਧ ਜਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਟਲ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲੀ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਟਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਅੰਤ ਅਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਬੰਧ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗੋਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਟਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਵਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਔਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਬੰਧ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ 1st, 2nd ਐਂਡ 3rd। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਜੇਕਰ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਬੰਧ ਜੋ
ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।